الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 354 ابو مسعود کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت جبریل نازل ہوئے تو انہوں نے مجھے امامت کرائی، تو میں نے ان کے ساتھ ایک نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ دوسری نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ تیسری نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ چوتھی نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ پانچویں نماز پڑھی. یہ بیان کرتے وقت آپ انگلیوں پر 5 نمازیں گنتے تھے، یعنی 5 نمازوں کا طریقہ، اوقات، رکعتیں، یہ سارا کچھ کس نے آپ کو سکھائی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے. اول حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھنی سکھائی. حضرت جبریل آگے تھے، انہوں نے امامت کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کر رہے تھے. تو انہوں نے آپ کو نماز کے اوقات بھی بتائے، 1 نماز، 2 نماز، 3 نماز، 5 نمازیں انہوں نے آپ کو ان کے وقت بھی بتائے، ان کا طریقہ بھی بتایا، ان کی رکعتیں، سب کچھ حضرت جبریل نے آپ کو بتایا. حدیث نمبر 357 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو. اب یہ نمازوں کے اوقات ہم پڑھ رہے ہیں. ظہر کی نماز جو ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ظہر کی نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھل جائے، زوال ہو جائے. اور آج کل زوال کا وقت محکمہ موسمیات کی طرف سے میں مل جاتا ہے. آج کل زوال کا وقت 12:10. تو سورج ڈل گیا، نماز کا وقت ہو گیا. لیکن اگر گرمی زیادہ ہے تو اس نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ یہ جو گرمی کی شدت جو ہوتی ہے جہنم کے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو لہذا اس کو ٹھنڈا کر لیا جائے. مثال کے طور پہ زیادہ گرمی ہے، یہ جون جولائی کی سخت گرمی ہے، تو اس میں نماز کو آپ 12:15 کی بجائے 1 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس کو 2 اور 2:30 اور 3 بجے تک لے جانا یہ درست نہیں. ابو ہریرہ کی حدیث نمبر 359 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے رب سے شکایت کی. آگ سے کیا مراد؟ جہنم ہے. تو جہنم ہے، میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، 1 سانس سردیوں میں اور 1 سانس گرمیوں میں. تو جو تم زیادہ گرمی پاتے ہو اور جو تم زیادہ سردی پاتے ہو، یہ اس کے 2 سانسوں کی وجہ سے ہے. جہنم جب اپنے اندر سانس لیتی ہے تو دنیا کی ساری گرمی اپنے اندر لے جاتی ہے اور دنیا میں سردی آ جاتی ہے. اور جب جہنم وہی سانس باہر نکلتی ہے تو دنیا میں گرمی کی شدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو ساری گرمی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور دنیا میں سردی ہو جاتی ہے. تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے. حدیث نمبر 361 ظہر کا وقت تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو اول وقت پڑھنا پسند فرماتے تھے. اور اول وقت کون سا ہے ظہر کا؟ جب سورج ڈل جائے. ٹھیک ہے. سال کے 12 مہینوں میں سورج ڈلنے کے وقت فرق ہوتے ہیں. جو سب سے جلدی سورج ڈلتا ہے یہ اکتوبر کے دنوں میں ہوتا ہے، جب دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت زوال کا وقت 11:50 پر ہوتا ہے. اب آپ بھی سوچ سکتی ہیں کہ آپ نے کبھی 11:50 پر نماز پڑھی؟ اکتوبر میں ہوتا ہے یہ. اور زیادہ سے زیادہ جو سورج ڈلنے کا وقت ہے 12:20 کا.
آپ کو پتا ہے دن لمبے ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے. تو منیمم جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اکتوبر میں 11:50 پر، اور جو میکسیمم ہے وہ 12:20. یہ صرف آدھے گھنٹے کا فرق ہے. اور یہ فرق جو ہے یہ سال کے دنوں میں دن کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز زوال کے جلدی بعد پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سورج میں شدت ہو، گرمی زیادہ ہو، تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ دوزخ کی گرمی میں سے ہے. اب عصر کی نماز کا وقت دیکھیے. حدیث نمبر 361. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، سورج بلند ہوتا تھا، زندہ ہوتا تھا. ایک شخص نماز سے فارغ ہو کر مدینے کے بالائی حصوں کی طرف جاتا اور سورج ابھی بھی بلند اور روشن ہوتا تھا، اور مدینے کے بس بلند ہے 4 میل یا اس کے فاصلے کے لگ بھگ ہیں. اب عصر کی نماز کا وقت انہوں نے کیا بتایا ہے کہ اللہ کے رسول عصر کی نماز پڑھتے سورج بلند ہوتا، ڈلا ہوا نہ ہوتا. آپ کو پتا ہے عصر کے بعد سائے لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سورج نیچے چلا جاتا ہے اور سورج کا رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول عصر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج بلند ہوتا، تیز ہوتا، اس کی گرمی میں حدت ہوتی، ابھی اس کی گرمی میں کمی نہ واقع ہوتی، روشن ہوتا. اور ایک شخص مدینے کے بلند حصوں کی طرف جانا چاہتا تو وہاں جانے کے بعد بھی سورج ابھی بلند ہی ہوتا. آپ مثال میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اس بات کو. آج کل عصر کا وقت 3:45 بجے. اب 3:45 بجے ایک شخص نے اذان سن، 4 بجے ظاہر جماعت ہوگی، کیونکہ درمیان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 15 منٹ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہوگا. اب 4 بج گئے. 4 بجنے کے بعد اب نماز میں بھی ظاہر ہے 15 منٹ تو لگے نا. 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، کتنا وقت ہو گیا؟ 4:15. اب 4:15 کے بعد وہ مدینہ کے بلند علاقوں کی طرف جاتا، اور مدینہ کے بلند علاقے جو تھے وہ 4 میل یا اتنا ہی تقریباً فاصلہ تھا، اس طرف جاتا. آپ سمجھ لیجئے وہاں جاتے ہوئے بھی اس کو کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا. چلے آدھا گھنٹہ نہ سے 20 منٹ لگ گئے. اب کیا وقت ہو گیا؟ 4:35. اس 4:35 پر بھی ابھی سورج بلند ہوتا، روشن ہوتا، زندہ ہوتا. آپ دیکھ لیجئے آپ کی نماز ایسے ہی وقت میں ہوتی ہے یا لیٹ ہوتی ہے. یہ ہے عصر کا وقت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی. تو یہ وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دیکھیے کیا آپ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی سورج اسی طرح بلند، روشن اور طاقتور ہوتا یا پیلا پڑ جاتا ہے اور اس کی جو ہے روشنی میں تیزی باقی نہیں ہے؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں. حدیث نمبر 363 رافع بن خدیج کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے تو ہم اونٹ ذبح کرتے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم ان کو 10 حصوں میں تقسیم کرتے اور ہم اس کا گوشت پکاتے اور پکا ہوا گوشت سورج کے غروب ہونے سے پہلے کھا بھی لیتے. اتنا لمبا وقفہ ہوتا تھا. دوبارہ دیکھیں عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ ذبح کیا. اور آپ کو پتا اونٹ ذبح کرنے پہ کافی ٹائم لگتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا یہ بڑی عید پر اونٹ ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے 10 حصے کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کی 10 حصے کرنے میں پھر وقت لگے گا. اور پھر اس گوشت کو پکاتے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اونٹ کا گوشت جو ہوتا ہے دیر سے گلتا ہے. جتنا بڑا جانور ہوتا ہے اتنا گوشت دیر سے گلتا ہے. مرغی چھوٹا جانور ہے، اس کا گوشت جلدی گل جاتا ہے. بکرے کا گوشت اس سے زیادہ دیر سے، گائے کا گوشت اس سے زیادہ دیر سے، اور اونٹ کا گوشت اس سے بھی زیادہ دیر سے. تو وہ گوشت گلتا اور گلنے کے بعد ہم پکا ہوا گوشت سورج غروب ہونے سے پہلے کھا بھی لیتے. اچھا خاصا جو وقت ہوتا تھا.
असर की नमाज के बाद। हदीस नंबर 364 अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी नमाज असर फौत हो जाए गोया कि उसका घर भी तबाह हो गया और उसका माल भी तबाह हो गया। असर की नमाज जो है, इसको ये जब अगर फौत हो गई, किसी की फौत होने से क्या मुराद है? देर हो गई, वक़्त पढ़ना पड़ी, कज़ा हो गई, तो वो ऐसे ये नहीं कहा उसने नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई। तो ये इतनी बड़ी बात है जैसे किसी के घर वाले मर गए, फौत हो गए, या उसका माल चोरी हो गया। और सहाबा जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं हदीस में कि अगर किसी की असर की नमाज रह जाती तो वो लोग बाकायदा उसके घर अफसोस करने के लिए आते, जैसे हम किसी के घर अफसोस करने जाते हैं ना, अगर किसी का बच्चा अल्लाह ना करे अल्लाह के पास चला गया हो तो हम अफसोस करने जाते हैं। इसी तरह सहाबा ऐसे शख्स के घर अफसोस करने जाते जिसकी असर की नमाज जो थी कज़ा हो जाती। क्या ख्याल है, हम में से कितने लोगों की असर की नमाज कज़ा होती? और हमें एहसास ही नहीं होता, बातें करते रहते, मोबाइल पे खेल रहे होते, कंप्यूटर पे लगे होते, सो रहे होते, गप्पे मार रहे होते, बेपरवाह होते। होता है ना ऐसा? कौन कौन असर की नमाज वक़्त पर पढ़ेगा? बोलो, कौन कौन असर की नमाज वक़्त पर पढ़ेगा? एक बात मैं आपको और भी बताऊं, अल्लाह ताला ने, आपको पता है, ये दो फरिश्ते रखे हैं। इन दोनों फरिश्तों का नाम क्या है? किरामन कातिबीन। ये दोनों फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह के पास जाते हैं एक दिन में 2 मरतबा। एक दफा फरिश्ते जो हैं आसमान से फजर की नमाज के वक़्त उतरते हैं और वो अपनी ड्यूटी संभाल लेते, और रात वाले फरिश्ते जो हैं अल्लाह के पास चले जाते हैं। अल्लाह पूछता है, बताओ मेरा बंदा क्या कर रहा है? अगर तो बंदा फजर की नमाज के लिए उठा हुआ है अजान के साथ ही, और वो वजू कर रहा है, बाथरूम में है, नमाज की तैयारी कर रहा है, नमाज की तैयारी भी नमाज ही का हिस्सा होती है, तो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह तेरा बंदा नमाज की तैयारी कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह तेरा बंदा तेरी तुझे याद कर रहा है। और अगर इंसान उस वक्त सोया हो फिर क्या रिपोर्ट जाती है अल्लाह के पास? अल्लाह तेरा बंदा जो है ना सोया पड़ा, सही, या किसी और काम में लगा हुआ, अल्लाह तेरे बंदे को तेरी परवाह कोई नहीं। इसी तरह ये फरिश्ते जो है सुबह वाले, ये असर तक इंसान के नेकियां और बुराइयां लिखते रहते हैं। असर के बाद ये अल्लाह के पास चले जाते हैं और इनके पास, अल्लाह के पास से 2 फरिश्ते मजीद आ जाते हैं जिन्होंने रात की ड्यूटी संभाल ली है। ठीक है, अब इनसे अल्लाह ताला पूछते हैं, बताओ मेरा बंदा क्या कर रहा था? और ये कौन सा वक्त होता है? असर का। और उस वक्त वो फरिश्ते बताते हैं, अल्लाह तेरा बंदा तो सो रहा था। आमतौर पे आजकल गर्मियों के दिन है, हम लोग दोपहर का खाना खा के थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो सो रहा था, या जिस काम में भी वो लगा होता है। लेकिन अगर वो नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाह के पास रिपोर्ट क्या जाती है? अल्लाह तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा था या नमाज की तैयारी कर रहा था। मैंने आपको बताया, वजू करना, बात इस्तिंजा करना, ये सब नमाज ही का हिस्सा है, क्योंकि नमाज ही के लिए सब कुछ हो रहा होता है। तो वो वक्त है जिसमें हमारी रिपोर्ट अल्लाह के पास जाती है। और फरिश्ते क्या ख्याल इंतजार करेंगे कि अब आप कब उठती हैं और कब नमाज पढ़ती हैं? फरिश्ते तो अपने वक़्त पर ही जाएंगे, फजर के वक़्त भी, असर के वक़्त भी। और अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपकी रिपोर्ट अल्लाह के पास अच्छी पहुंचे तो फिर क्या करना है? फजर और असर की नमाज अव्वल वक़्त पढ़िए, ताकि आपकी रिपोर्ट अल्लाह के पास जो एक दिन में 2 दफा जा रही है अच्छी जा रही हो। किसका दिल चाहता है उसकी रिपोर्ट अल्लाह के पास अच्छी जाए? सबका दिल चाहता है, सबका दिल चाहता है। तो फिर करना क्या है? फजर की नमाज और असर की नमाज अव्वल वक़्त पढ़िए, सही। हदीस नंबर 366 जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस है कि उमर बिन खत्ताब खंदक के दिन आए जबकि सूरज ग़ुरूब हो चुका था, तो वो कुरैश के कुफार को बुरा भला कहने लग पड़े। और उन्होंने, हजरत उमर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं असर की नमाज न पढ़ सका यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। आपको पता है ये जो ग़ज़वा खंदक है ये 5 हिजरी में हुआ है। इसमें मुसलमानों के जितने दुश्मन थे, कुफारे मक्का समेत, तमाम इकट्ठे होके मदीने पर हमलावर हो गए थे।
10,000 का लश्कर था, जबकि मदीने की पूरी आबादी 10,000 में थी। लड़ने वाले लोग सिर्फ 3,000 थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, एक खंदक खोद ली उनके आने से कबल। बड़ा मुश्किल काम था, दिन रात बड़ी जान तोड़ मेहनत के बाद ये खंदक खोद ली। जब वो लोग आए और उन्होंने देखा कि वो मदीने तक तो पहुंच ही नहीं सकते, दरमियान में 12 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी खंदक तो थी, उनके रास्ते में हाइल थी। अब हुआ क्या कि हजरत उमर जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये इतने मसरूफ रहे थे कुफार की वजह से कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह आज तो मैं असर की नमाज पढ़ ही नहीं सकता। और सूरज गुरूब होने के करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने भी असर की नमाज नहीं पढ़ी। तो हम बुतहान की तरफ गए, ये एक इलाके का नाम है, और वजू किया नमाज के लिए। जरा करीबी खाली जगह थी तो वहां पर नमाज के लिए वजू किया और हमने भी वजू किया। तो आपने असर की नमाज पढ़ी जबकि सूरज गुरूब हो चुका था। फिर मगरिब की नमाज उसके बाद पढ़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नमाज गुरूब अपनी असर की नमाज फौत होने का इतना दुख था कि दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने कुफार को बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे। इन्होंने हमारी असर की नमाज कज़ा करवा दी। हालांकि अल्लाह के रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन नमाज कज़ा होना इतना बड़ा सदमा था आपके लिए कि आपने कुफार को क्या बद्दुआ दी, अल्लाह इनके कब्रों को और इनके घरों को आग से भर दे। और फिर इन्होंने ये नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पहले असर की नमाज पढ़ी और फिर मगरिब की नमाज पढ़ी। एक और सूरत भी हो सकती है। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो थी वो कज़ा हो गई और आपने पहले मगरिब की नमाज पढ़ी और बाद में असर की नमाज पढ़ी। तो असल बात है ये दो मुख्तलिफ वाक़यात था। आपकी नमाज 2 दफा कज़ा हुई और जब आपने असर की पहले नमाज पढ़ी और मगरिब की बाद में पढ़ी तब नमाज का वक़्त बाकी था। लेकिन अगर आप देखेंगे मगरिब की नमाज का भी वक़्त तंग हो रहा है और पहले अगर आप असर पढ़ेंगे तो असर तो पहले ही कज़ा है, मगरिब भी कज़ा हो जाएगी। इस सूरत में ऐसा करें, मगरिब की नमाज पहले पढ़ लें, कम से कम मगरिब तो वक़्त पर हो जाए, असर की फिर बाद में पढ़ लें। लेकिन अगर बिल्कुल अजान हुई है और आपका वज़ू है और आप पढ़ सकते हैं तो फिर असर की पहले और फिर मगरिब की पढ़ लीजिए अगर वक़्त हो, वरना मगरिब की पहले पढ़े, वक़्त की नमाज पहले पढ़े, कम से कम वो तो वक़्त पर अदा हो जाए और असर की उसके बाद पढ़ लीजिए। हदीस नंबर 367 अबू हुरैरा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते एक दूसरे के आगे पीछे आते रहते हैं और वो फजर की नमाज में इकट्ठे होते हैं और असर की नमाज में इकट्ठे होते हैं। फिर वो लोग अल्लाह के पास ऊपर चले जाते हैं जिन्होंने तुम्हारे अंदर रात गुजारी थी, तो उनका रब उनसे पूछता है वहुवा आलिमु बिहिम, और वो रब उनसे ज्यादा जानता होता है। क्या पूछता है? कई फतरक तुम्हें बादी, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए थे। कितनी प्यारी बात है। हमारे पास भी हमारे बच्चों के पास से कोई आ जाए, मेरी बेटी के पास से कोई आता तो मैं उससे पूछती हूँ, हाँ भाई बेटी मेरी कैसी थी। ये अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ताला पूछते हैं तो मेरे बंदे के पास से आ रहे, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा था। हालांकि अल्लाह अलीमुल गैब है, अल्लाह खुद जानते हैं, अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत है। अल्लाह पूछते हैं हाँ भाई मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा था। बस वो कहते हैं हमने उन्हें छोड़ा था और वो नमाज पढ़ रहे थे, और हम उनके पास आए थे तो तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, सुबह उनके पास गए थे तब भी नमाज पढ़ रहे थे, अब हम उनको छोड़ कर आए तब भी नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन मैं दोबारा आपसे वही बात कहूँ, अगर आपने अव्वल वक़्त नमाज पढ़ी तो ये सूरत होगी, और अगर आपने सुस्ती कर ली, बातें करती रही, मोबाइल से खेलती रही, कामों में मसरूफ रही, बेपरवाही की, तो फिर आपकी रिपोर्ट क्या जाएगी? गए थे तो तब भी उन्हें नमाज की परवाह नहीं थी, आए थे तो तब भी अल्लाह नमाज की परवाह नहीं थी। अल्लाह करे हमारी रिपोर्ट अल्लाह के पास अच्छी जाए, लेकिन उसके लिए क्या पाबंदी करनी होगी? फजर की नमाज भी अव्वल वक़्त पढ़े और असर की नमाज भी अव्वल वक़्त पढ़े, ताकि ये अल्फाज हमारे हक में हो
कि हम उन्हें छोड़ कर आए थे और वो नमाज पढ़ रहे थे, और हम उनके पास जब गए थे तो तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह जलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में से बना दे। कहो आमीन। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में से बना दे, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में से बना दे। हदीस नंबर 369 अबू मूसा अशरी से हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी जन्नत में दाखिल होगा। ये 2 ठंडी नमाजें कौन सी हैं भाई? फजर और असर। लिहाजा फजर और असर की बड़ी फजीलत है। जो इन 2 नमाजों को पढ़ेगा अल्लाह की जन्नत उसका इंतजार करेगी। लेकिन जन्नत उस नमाजी का इंतजार करती है जो नमाजें अव्वल वक्त पढ़ता है। ऐसा न हो कि बाज़ औक़ात नमाज से गफलत करते हैं, लेट नमाज पढ़ी, खुशू खुशू में कमी हो गई, तहारत में खराबी हो गई, तो फिर ऐसे नमाजी की जो नमाज होती है उसके मुंह पे मार दी जाती है। हदीस में आता है कि नमाजी के लिए बद्दुआ करती है, ज़य्यकल्लाहु कमा ज़य्यतनी, तुझे अल्लाह बर्बाद कर दे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। बाज़ औक़ात इंसान नमाज पढ़ता है तो उसे नमाज के 10 हिस्सों में से 1 हिस्सा सवाब मिलता है, सिर्फ 9 हिस्से ज़ाया चले जाते। क्यों? उसने नमाज को उसके आदाब के साथ नहीं पढ़ा। ऐसा ना हो कि हम नमाजें पढ़ भी रहे हों और हमें अजर भी ना मिले। क्या ख्याल? बात मेरी समझ आई है कि नहीं? आपको मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। देखो जी, हम में से हर औरत खाना बनाती है। क्या ख्याल है? सारों का खाना एक जैसा होता है। कोई बहुत मजे का बनाती है, कोई बहुत सलीके से बनाती है, और कोई ऐसा बनाती है कि खाने को दिल नहीं चाहता। फर्क है ना? है फर्क के नहीं? इसी तरह नमाज भी जो है, कोई ऐसी नमाज पढ़ता है कि नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है, और कोई ऐसी नमाज पढ़ता है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। अच्छी नमाज पढ़ना सीखे। नमाज पढ़नी नहीं है, अच्छी पढ़नी है। ठीक है? आपको पता है अच्छे खाने में और सिर्फ खाने में जमीन आसमान का फर्क है। आपने सिर्फ पेट भरना हो, 50 रुपए में आपका पेट बड़ा अच्छा भर सकता है। आप नान छोले खा ले, आपका पेट भर जाता है ना, और मुनासिब तरीके से भर जाता है। लेकिन आपने अगर अच्छा खाना हो तो आपको 2000 रुपए पर हेड देने पड़ते हैं ना। क्या ख्याल है? जब खाने में इतना फर्क है तो नमाज में इतना फर्क नहीं होता। नमाज में अच्छी नमाज बड़ी और है। हमने सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी। पंजाबी में क्या कहते हैं? नमाज मगरों नहीं लानी, नमाज दिल लगा के पढ़ो। नमाज तब पढ़े जब आप ताज़ा तम, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, दिल के साथ, दिमाग के साथ। आपका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ, आपको अल्लाह से के हजूर में जाने का शौक हो, आपको नमाज का इंतजार हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपको नमाज का इंतजार हुआ? मैं नमाज पढ़ूं, मैं अपने रब के हजूर सजदा करूं, मैं अपने रब के साथ बातें करूं। अल्लाह करे आपके अंदर ये शौक पैदा हो। अल्लाह हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे जो उसे पसंद आए, जिससे वो राजी हो जाए। हदीस नंबर 371 राफे बिन खदीज की हदीस है कि हम मगरिब की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे, तो हम में से एक फिर जाता था और वो अपने तीर गिरने की जगह को जानता था। अब हमने जोहर की नमाज का वक्त पढ़ा, जोहर की नमाज का वक्त देखा, असर की नमाज का वक्त देखा। अब मगरिब की नमाज का वक्त सूरज गुरूब होने के साथ ही हो जाता है। जो ही आप अपनी आंखों से देखें कि सूरज की टिक्की जो है बादलों के अंदर पूरी की पूरी गायब हो गई है, मगरिब का वक्त हो गया। तो सहाबा इतनी जल्दी नमाज पढ़ते थे कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ता था बाजमात, और नमाज बाजमात पढ़ने के बाद ये लोग तीर अंदाजी का मुकाबला करते और उसमें लोग तीर फेंकते, और तीर जितनी दूर किसी का गिरता, मुकाबला ये होता कि किसी का तीर कितनी दूर जाता है और वो अपनी आंखों से देख लेता मेरा तीर कितनी दूर क्या है। इतनी रोशनी अभी बाकी होती। आप भी जरा आज जाके अंदाजा करके देखिएगा कि मैं जब मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग होती हूँ, रोशनी बाकी है कि मुझे दूर की चीज नजर आ जाए। तो इतनी जल्दी सहाबा मगरिब की नमाज पढ़ते थे।
حدیث نمبر 373 عبداللہ بن عمر آئے. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مشغول ہو گئے تو انہوں نے عشاء کی نماز کو دی حتیٰ کہ ہم مسجد میں سو گئے. پھر ہم جاگے، پھر ہم سوئے، پھر ہم جاگے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. اصل بات ہے عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہوتا ہے، جب شفق غائب ہو جاتی ہے. شفق کیا ہوتی ہے؟ شفق وہ سرخی ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا سارا افق جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کو شفق کہتے ہیں. اب وہ شفق جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے میں غائب ہوتی ہے. وہ جب غائب ہوتی ہے تو اس وقت عشاء کا نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باجماعت نماز پڑھاتے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف تھے، آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں. بعض اوقات کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور صحابہ سو گئے مسجد کے نماز کے انتظار میں، پھر جاگے، پھر سو گئے، پھر جاگے، اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے، اور صحابہ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے ان سے کہا کہ روئے زمین پر اس وقت تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جو نماز کا انتظار کر رہا ہو. اب ظاہر ہے اتنی دیر سے صحابہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر خوش کر دیا، صرف اس وقت تم وہ واحد مخلوق ہو جو اس وقت اللہ کا ذکر کرنے کے انتظار میں جاگ رہی ہے اور اللہ کا ذکر کا انتظار، نماز کا انتظار کر رہی ہے. تمہارے علاوہ باقی ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو عشاء کی نماز کو دیر کرنا پسند تھا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو اس وقت یعنی دیر سے ادا کیا کریں. اب اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عشاء کی اذان ہو تو آپ فوراً نماز پڑھ لیں. مثال کے طور پہ آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا عشاء کی اذان کا وقت تقریباً 8:30 بجے، اسی وقت اذان ہوئی 8:45 بجے نماز پڑھ لی اور فارغ ہو گئے. عام طور پہ آپ ایسا ہی فرماتے تھے. لیکن اگر کسی دن مصروفیت ہے، کوئی وجہ بن گئی ہے تو عشاء کی نماز کو دیر بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کو پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے تھے کہ اگر جلدی انسان نماز پڑھنے لگے تو وہ جس کام کی وجہ سے نماز لیٹ کر رہا ہے، اگر جلدی نماز پڑھے گا اس کے کام کی وجہ سے سکون سے نماز نہ پڑھ سکے اور انسان سے سمجھے کہ میں اپنے سارے بکھیڑے سمیٹ لوں اور سمیٹ کے میں بعد میں سکون سے نماز پڑھوں گا تو تب نماز بعد میں پڑھنا بہتر ہے. لیکن آپ آسانی دیکھ لیجئے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں 8:30 بجے یا 9 بجے نماز پڑھوں تو میں اچھی طرح سکون سے نماز پڑھ لوں گی، اور اگر میں نے سارے کام سمیٹنے کے بعد نماز پڑھی تو میں اتنی بری طرح تھک گئی ہوں گی کہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، پھر لیٹ نماز پڑھی. اصل نماز کے اندر کیا چیز ہے؟ نماز کو سکون، اطمینان اور اللہ کے حضور حضوری کے ساتھ پڑھنا. تو اگر یہ کیفیت آپ کو اول وقت نماز پڑھنے میں ملتی ہے عشاء کی تو اس وقت پڑھ لیجیے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں میں سارے کام سمیٹ کے بعد میں سونے سے قبل نماز پڑھ لوں گی تو پھر لیٹ نماز پڑھ لیجیے. اصل میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، نماز اچھی پڑھنی ہے. اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں سب سے آخر میں نماز پڑھی تو میں تھک بہت گئی ہوں گی، میرے سے اچھی طرح نماز نہیں پڑھی جائے گی، میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہوں گی، میری کمر درد کر رہی ہوگی، میرے سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، تو پھر کیا کریں؟ پھر وہی عشاء کے وقت 8:30-9 بجے نماز پڑھ لیجیے. دوسری ایک اور بات، انسان جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تب تک اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، یہ بھی نماز کا حصہ ہے. آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، باتھ روم میں گئے ہیں، نماز کا حصہ ہے. اور آپ آ گئے ہیں، آ کے اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ آئے ہیں، لوگ سو گئے، پھر جاگ گئے، پھر سوئے، پھر جاگے، تو اتنی دیر تک انہیں نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے نا. بڑی خوبصورت بات. اللہ ہمارا نہ وقت ضائع کرتا ہے،
نہ اللہ ہماری محنتیں ضائع کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت ضائع کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نیکی کی نیت کر لیں، عمل نہیں بھی کیا تب بھی ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، صحیح؟ تو لہٰذا جب تک انسان نماز کے اندر ہوتا ہے تو جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ کسی وقت آپ آئی ہیں دورہ حدیث کے لیے، کوئی مسئلہ بن گیا، بھائی کوئی ایسی مجبوری ہو گئی، آپ انتظار کر رہی ہیں، آپ کو جب تک آپ انتظار کر رہی ہیں تب تک دورہ حدیث کرنے کا ثواب ہی ملتا رہے گا، کیونکہ آپ اس کا انتظار میں بیٹھی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم